त्वन्नो वर्णस्य विद्वान् देवस्य हेळो वा याशिष्टं यजिष्णो हितं शोचानो श्री प्रमुग्धास्मि स्वाहा अग्निवर्णाभ्याय दन्नो माम् ओम सात्वन्नो अग्निः अवाहो वावती नीतिष्टवस्य उषासो उष्टम् अवयुक्तानं वर्णं ररानो मिळिकं सुहावो नायेति स्वाहा इदं वर्णाभ्याय दन्नो माम् ओम इमामे वर्णाश्रुतिः मध्य च मृडय तमासुरासके स्वाहा इदं वर्णाय दन्नो माम् ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानदासे आहेणमानवर्णैः बोध्यार्षासमायु प्रमोषि स्वाहा इदं वर्णाय दन्नो माम् ओम एते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञिया पाशा वितता महन्तः तेभिर्नोऽध्यासमिततो विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गः स्वाहा इदं वर्णाय सवित्रे विष्णुवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुतस्वर्गेभ्यो इदं नमः ओम आयाशग्निश्यस्य नः वितस्य पाशा सत्यमित्तमायसि आयनो ब्रह्मवर्षानो देहि वेशजनं स्वाहा इदमग्निः आयसे दन्नो माम् ओम गुदोतमं वर्णः पाशमस्मदं मध्यमं शतायः अतवयमादित्यवृतेतावनागसो आदिते श्यामः स्वाहा इदं वर्णाय आदित्याय दन्नो नमः ओम भवतन्नः समनसौ सकेता सामवेपसौ मा यज्ञाङ्गसिष्ठं यज्ञापतिं जातवेदो शिवे भवतमद्यना स्वाहा इदं जातवेदोभ्याय दन्नो माम् ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्त्यो ज्योतिर्वर्त्यो स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरेन्द्रवृत्त्याजुषारो सूर्यवेदो स्वाहा ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवृत्त्याजुषारो अग्निर्वेतवे स्वाहा ओम भूरग्निः प्राणाय स्वाहा इदमग्निः प्राणाय नमः ओम भुवर्वाये पानाय स्वाहा इदं वायुवे पानाय नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः ओम गर्भस्परागनि वायुवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निः वायुवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मा पूर्वस्वरो स्वाहा ओम यामेदं देवगणः उपासते तया मामद्य वेदायनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नः सुवा स्वाहा ओम अग्नेनय सुपताराये आस्मानि विश्वानि देव वयनानि विद्वान् यज्ञस्मज्जुराणेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिमिदिमा स्वाहा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ नमः शम्भवाय च मयभवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಆಹುತಿ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆ ತರುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ. ಓಂ ಯದಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೋ ರಿರೀಚಂ ಯದ್ವಾ ನ್ಯೂನ ಮಿಹಾಕರಂ ಅಗ್ನಿಶಿಷ್ಟಾತ್ ಶಿಷ್ಟಕೃದಿದ್ವಾತ್ ಶಿಷ್ಟಂ ಸುಹೂತಂ ಕರೋತು ಮೇ ಅಗ್ನಯೇ ಶಿಷ್ಟಕೃತೆ ಸುಹೂತಹುತೆ ಸರ್ವಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಉತೀನಾಂ ಕಾಮಾನಾಂ ಸಮರ್ದಯತ್ರೆ ಸರ್ವಾನ್ನಃ ಕಾಮಾನ್ ಸಮರ್ದಯ ಸ್ವಾಹಾ. ಇದಮಗ್ನಯೇ ಶಿಷ್ಟಕೃತೆ ಇದನ್ನ ಮಮ. ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ. ಇದಂ ಪ್ರಜಾಪತಿರನ್ನ ಮಮ. ಓಂ ಸರ್ವಂ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ. 3 ಸಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಂಚುಗೊಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡೆಗೊಲ್ಲ ಇಂಚು ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಸಾಕು. ಪಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಂ ಸರ್ವಂ ವೈಪೂರ್ಣಂ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಸರ್ವಂ ವೈಪೂರ್ಣಂ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಸರ್ವಂ ವೈಪೂರ್ಣಂ ಸ್ವಾಹಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಓಂ ವಸೋ ಪವಿತ್ರಮಶಿ ಶತಧಾರೇಣ ವಸೋ ಪವಿತ್ರಮಶಿ ಶಾಸ್ತ್ರಧಾರೇಣ ದೇವಸ್ತತ್ವಃ ಸವಿತಃ ಪುನಾತು ವಸೋ ಪವಿತ್ರೇಣ ಶತಧಾರೇಣ ಸ್ತುತ್ವಃ ಕಾಮಧೂಕ್ಷಃ. ओम वर्चोदाग्ने से वर्चो में पाही ओम आयुर्दाग्ने से आयुर्मे देहि ओम तेजोमसि तेजोमयी देहि ओम बलमहि देहि ओम ओजमसि ओजोमयी देहि ओम वीर्यमसि वीर्यमयी देहि ओम मन्युरसि मन्योमयी देहि ओम सहोसि सहोमयी देहि ओम अग्ने यन्मे तन्मे अप्रणः अप्रणः। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ो देवे चल
पट को मानसिक बल दीजिए। वेद की भोले रचाए सत्य को धारण करे। हर्ष में तो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व की संताप सब हरते रहे। वासना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के। कामना है पूर्ण हुए यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। हे धन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में तृप्ति होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करना रूप करना आपके सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे चल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिका बल दीजिए। हे दयामय ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಸರ್ವದಾ. ಹೇ ದಯಾಮಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಸರ್ವದಾ. ಹೇ ದಯಾಮಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಸರ್ವದಾ. ಸಾಧನಾಗಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ದೋಷ ನಮ್ಮದು ಹೋಗುತ್ತಾ. ಸಾಧನಾಗಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ದೋಷ ನಮ್ಮದು ಹೋಗುತ್ತಾ. ದಾಸ್ಯ ಭಾವವು ಹೋಗುತ್ತವರೊಳು. ದಾಸ್ಯ ಭಾವವು ಹೋಗುತ್ತವರೊಳು. ಆಗಲವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ದಾಸ್ಯ ಭಾವವು ಹೋಗುತ್ತವರೊಳು. ಆಗಲವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಹೇ ದಯಾಮಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಸರ್ವದಾ. ಸುಜ್ಞಾನ ರವಿಯ ಸುಪ್ರಕಾಶವು ನಮ್ಮ ಮನದೊಳು ಮೂಡಲು. ಸುಜ್ಞಾನ ರವಿಯ ಸುಪ್ರಕಾಶವು ನಮ್ಮ ಮನದೊಳು ಮೂಡಲು. ಅಜ್ಞಾನ ತಮಸಿನ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯ. ಅಜ್ಞಾನ ತಮಸಿನ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯ ಅಂಧಕಾರವು ಓಡುತ್ತಾ. ಅಂಧಕಾರವು ಓಡುತ್ತಾ. ಹೇ ದಯಾಮಯ ನಮ್ಮ ವಿಹಯವು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಸರ್ವದಾ. ಸರ್ವವಿದ್ಯೆಯೊಳು ಪೂರ್ಣರಾಗುತ್ತ ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಲು. ಸರ್ವವಿದ್ಯೆಯೊಳು ಪೂರ್ಣರಾಗುತ್ತ ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಲು. ನಿರುತ ಶುಭ ಗುಣ ಕರ್ಮಶೀಲದೆ. ನಿರುತ ಶುಭ ಗುಣ ಕರ್ಮಶೀಲದೆ. ದುರಿತ ದೂರವು ಆಗಲು. ದುರಿತ ದೂರವು ಆಗಲು.
ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಸರ್ವದಾ. ಸತ್ಯಗೋಸುಗ ಮೃತ್ಯುಗಾದರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗುವ ಧೈರ್ಯವು, ಸತ್ಯಗೋಸುಗ ಮೃತ್ಯುಗಾದರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗುವ ಧೈರ್ಯವು. ಸತ್ಯಮಿತ್ಯವು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವ, ಸತ್ಯಮಿತ್ಯವು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮೊಳು ಮೂಡಲು, ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮಳು ಮೂಡಲು. ಏ ದಯಾಮಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಸರ್ವದಾ. ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮತಗಳ ಧೂರ್ತ ಕಪಟವ ತುರ್ತು ಹಂತ್ಯವ ಮಾಡಲು, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮತಗಳ ಧೂರ್ತ ಕಪಟವ ತುರ್ತು ಹಂತ್ಯವ ಮಾಡಲು. ಪೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯು ವೀರ್ಯ ತೇಜವು, ಪೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯು ವೀರ್ಯ ತೇಜವು, ಪೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯು ವೀರ್ಯ ತೇಜವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲು ನಮ್ಮೊಳು, ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲು ನಮ್ಮೊಳು. ಹೇ ದಯಾಮಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಸರ್ವದಾ. ಸಾಧನ ಕಾಮಕ್ರೋಧದ ಲೋಭ ಮೋಹದ, ಕಾಮಕ್ರೋಧದ ಲೋಭ ಮೋಹದ ಧೂಮ ನಮ್ಮದು ಹೋಗಲು, ಕಾಮಕ್ರೋಧದ ಲೋಭ ಮೋಹದ ಧೂಮ ನಮ್ಮದು ಹೋಗಲು. ಸಾಧನಾ ಸಮಾಧಾನದ ನೇಮ ನಿಯಮದ, ಸಮಾಧಾನದ ನೇಮ ನಿಯಮದ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಬೆಳೆಯಲು, ಸಮಾಧಾನದ ನೇಮ ನಿಯಮದ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಬೆಳೆಯಲು. ಹೇ ದಯಾಮಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಸರ್ವದಾ. ಯಜ್ಞ ಹವನದಿ ವಾಯು ಜಲ ನೆಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಲು ದೇಶವು, ಯಜ್ಞ ಹವನದಿ ವಾಯು ಜಲ ನೆಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಲು ದೇಶವು. ಸಜ್ಜನಾರ್ಯರು ಹೆಚ್ಚು ತೋರುಳು, ಸಜ್ಜನಾರ್ಯರು ಹೆಚ್ಚು ತೋರುಳು. ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಸೌಖ್ಯವು, ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಸೌಖ್ಯವು. ಹೇ ದಯಾಮಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಸರ್ವದಾ. ಸಾಧನಾಗಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ದೋಷ ನಮ್ಮದು ಹೋಗುತ್ತಾ, ಸಾಧನಾಗಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ದೋಷ ನಮ್ಮದು ಹೋಗುತ್ತಾ. ಹೇ ದಯಾಮಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಸರ್ವದಾ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಈ ಶರೀರ, ಈ ಆತ್ಮ ಅಂತೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಆತ್ಮದ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳು ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಆ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾಮಸ ಗುಣದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ, ರಾಜಸ ಗುಣದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ, ಹಾಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ. ಈ 9 ಸಲ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅದರಲ್ಲಿ SLCಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು 9 ಸಲ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇ ಶಯನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪುನಃ 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 ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಹುಟ್ಟಬಾರದು, ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸದ್ಗತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಹೌದು. ಆದರೆ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ವಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ, ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸರಿಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಆಗ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮಣ್ಯೋ ಅಧಿಕಾರಸ್ಯ ಮಹಾಫಲೈಷು ಕದಾಚನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ನಾವು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಂದರೆ ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ನಾತಿ ಚರಾಮಿ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು. ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಸಮುದ್ರದ ಇದು ಯಾವುದು ನದಿಗಳ ನೀರು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿತದೆ, ಹರಿದು ಮತ್ತೆ ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಸಮುದ್ರ ನೀರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಶುದ್ಧ ತೆಗೊಳ್ತದಾ? ಈ ಬಂದು ಹೋದ ನೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ತೆರೆಯಿಂದ ಬಡಿದು 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 ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ತಕ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳು ಕಂತಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ವೈರಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಕಿವು ಆಗಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ರೋಗಗಳ ಮೂಲಕ, ಏನಾದರೂ ಗಜ್ಜಿಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಆಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಿದೆ ಹಲವಾರು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಈ ಆತ್ಮ, ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 6 ಸಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಅಯಂತ ಇದ್ಮ ಆತ್ಮ ಛಾತ ವೇದಸ್ಸೇನೇದಸ್ವವದ್ದಸ್ವ ಚೇದವದ್ದಯ ಚಾಸ್ಮಾನ್ ಪ್ರಜಯ ಪಶುಭಿ ಬ್ರಹ್ಮವಚ್ಚಸ್ಸೇನ ಅನ್ನಾಧೇನ ಸಮೇಧಯ ಸ್ವಾಹ ಇದಮಗ್ನೇ ಜಾತವೇಸೇದನ್ನೋಮ. ಅದೇ ಷಡ್ವೈರಿಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ 6 ಸಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಷಡ್ವರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು, ದುಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು, ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 6 ಸಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಂತ ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮ ಚಸ್ತೋದಯ ಚಾಸ್ಮಾನ್ ಪ್ರಜಯ ಪಶುಭಿ ಬ್ರಹ್ಮವಚ್ಚಸ್ಸೇನ. ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 6 ಸಲ ನಾವು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು 6 ಸಲ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯಿಪಾಠ ಬರ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಬಾಯಿಪಾಠ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಮಂತ್ರ, ಅದು ಕೂಡ ಬಾಯಿಪಾಠ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಥಾ ಪಿಂಡೆ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಯಜ್ಞ, ಸೋಮಯಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕವಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಅಥವಾ ದಿನ ನಾವು ಆರಿಸಲು 2 ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆ. ನಮಗೆ 2 ಸಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸಲ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ. ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೀಗೆ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಪವರ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಫಲಗಳು, ಪಾಪ ದೋಷಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಜ್ಞದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಶುದ್ಧತಾ ದೀಜಿಯೇ ಏ ದಯಾಮಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಸರ್ವದಾ. ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಸರ್ವದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಮ ಹಾಕುವುದು, ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹರಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಏನೋ ಅದು ಮಾಡುವುದು, ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಅದಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಮನುಷ್ಯ 10 ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು. ಗತಿ, ಕ್ಷಮ, ದಮ, ಶೌಚಂ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಧೀ, ವಿದ್ಯಾ, ಅಸ್ತೇಯಂ, ಅಕ್ರೋಧಂ, ಸತ್ಯಂ, ದಶಕಂ, ಧರ್ಮಲಕ್ಷಣಂ. ಅದು ಮನು ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ 10 ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ 10 ಗುಣಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾರದರ ಹತ್ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೆಂಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ 10 ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡು, ಯಾವ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದವನಲ್ಲ, ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ರಾಮ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಗುರುವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮನನ್ನೇ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಗುರುವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮಾಯಣ ಮೂಲಕ, ರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆ ಮೂಲಕ ರಾಮ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ 2 ವಂಶದವರು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಸೂರ್ಯವಂಶ, ಚಂದ್ರವಂಶ. ಮತ್ತು ಈ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜನರು, ನಿಷಾದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೀ ರಾಮನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ನಿಷಾದರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೇವೆ, ಅನಾರ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆರ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಷೋಡಶಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರು ಸುಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ನಮಗೆ 16 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆರ್ಯರಾಗೋಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರಿನವರು ಬಂದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಒಂದು 15 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಜಾತಿಯವರ, ಈ ಜಾತಿಯವರಂತ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯವರೇ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಂಚೋಣ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಕರಾಗೋಣ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶಾಂತಿಪಾಠ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಅನಂತ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ ಭಗವಾನ್, ಓಂ ಅನಂತ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಭಗವಾನ್, ನೀನು ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ, ವಿಶ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನನರಿಯದ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮೀರಲಾಗದ ಸತ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಏಕಮಾತ್ರ ನಿಯಮಕನು ನೀನು. ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಮನುಜನೇ ಧನ್ಯ. ಓ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆದುರು ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸರಿದು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಿಡುವ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವೆನು. ಮಾರ್ಗವು ದುರ್ಗಮವೆಂದು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಿಸದೆಂದು ನಿನ್ನ ನರಿತ ಧೀರರು ಸಾರುತ್ತಿರುವರು. ಎಲೆ ದೇವ, ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೆ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಹಸವನ್ನು ನನಗನುಗ್ರಹಿಸು. ನೀನು ಸತ್ಯದ ನೆಲೆಬೀಡು, ಬೆಳಕಿನ ಬೆಳಕು, ಅಮೃತತ್ವದ ಪ್ರಭು. ಓ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಟ್ಟು ಹರಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ಅಂಧಾಕಾರದ ಕಡೆಗೆ, ಮೃತ್ಯುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುವು. ಓ ಕರುಣಾಳು ತಂದೆ, ನೀನೆನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ, ಅಮೃತತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯು. ಓ ಪರಮ ತೇಜಸ್ವಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಆದಿಗುರು, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ಕುಟಿಲತನದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸು. ಹೇ ವಿಶ್ವಪೂಜ್ಯ, ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ವಂದನೆಗಳು, ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ವಂದನೆಗಳು, ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ವಂದನೆಗಳು.
त्वमेव माता पितत्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखत्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम आब्रह्मण ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतं अहोराष्ट्रे राजन्यः ईशभ्यो अतिव्याधिः महारथो जायतं दुग्धदेनः अनड्वन्नो अशो सप्तिपुरन्दी एषं जीष्णः प्रतिष्ठः सभायोः युवस्यः यजमानस्य वीरो जायतं निकामे निकामेनः पर्जन्युः वर्षतो फलवत्युः औषध्यहं पंचतां ಯೋಗಕ್ಷೇಮಾನಃ ಕಲ್ಪತಂ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸಿಗಳಾಗಿ ಅವಿದ್ಯೆಯ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಶೂರರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಮರ್ಥರು ಮಹಾರಥರಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನರಾಗಲಿ. ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುವ ಹಸು, ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವ ಎತ್ತು, ಶೀಘ್ರಗಾಮಿಯಾದ ಕುದುರೆ, ಸಂತಾನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ತ್ರೀಯು ಸಮಯ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಯಜಮಾನನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಭಾಸಾದರು ವೀರರಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನರಾಗಲಿ. ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಘವು ವರ್ಷಿಸಲಿ, ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಫಲಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪಕ್ವಲಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಪಂಚಭೂತಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾಮೃತತಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ದೇವ್ ಶಾಂತಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಶಾಂತಿ, ಪೃಥ್ವೀ ಶಾಂತಿ, ಆಪಃ ಶಾಂತಿ, ಔಷಧಯ ಶಾಂತಿ, ವನಸ್ಪತಯ ಶಾಂತಿ, ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಶಾಂತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಂತಿ, ಸರ್ವದಂ ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿರೇವ ಶಾಂತಿ, ಶಾಮಾ ಶಾಂತಿ. ಓಂ शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। परमपिता परमात्मा की जय। भारत माता की जय। योगीराज कृष्णचंद्र की जय। आर्य पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगीवर विराजानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। स्वामी सिद्धांत की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलते रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्राणियों में सद्भावन हो, गौ माता रक्षा करो, विश्व का कल्याण हो, कृण्वन्तो विश्वम कार्यम। वेद की ध्वनि ओम।